Hi, good morning everyone. How are you? And a good day. So, my name is Srinath. I am from Karimnagar. I am an English faculty. Presently, I am working for Avanigadda Coaching Center, Hyderabad and Nalgonda. And this particular demo is only for the students who are appearing for the Gurukula DSC and SGT. See, English is very essential for all the competitive exams, especially central government exams. So whenever we prepare for English, we need to identify each and every word is important, and when we are writing the exam, when we are preparing English, we generally think that we are from Telugu medium and we never prepare English so far, and this is first time I am touching English book. These are the so many things that come in our minds. But basically, English is very easy language. This is only another language. We need not to worry about English, right? And when we appear for the competitive exams, state government or central government. Central government is like SSC exam, CGL. We know that there are many things happen in the central level. But in the state level, we know that we need not to worry about the depth of English. Very logical and basic questions generally are asked in the exams, in the competitive exams. Okay, fine. So now I will just explain what are the common mistakes what actually happen when we prepare English. The thing is that we don't know how to identify subject, verb. People think that articles are very easy, but we make mistakes in articles. And this is like tenses, common errors asked from every bit of English. It is maybe articles, tenses, speeches, voice, question tags, anything they may ask the questions from the topics. So, what are the things that actually we do mistakes when we learn or when we practice English? This is the first thing, subject and verb agreement. See, and what is a subject and verb agreement? When the subject is singular, then verb is also singular. When the subject is plural, then the verb must be plural. So that is subject and verb agreement. But how to identify subject and verb agreement? This is fundamental of English. We need to know what are the singular verbs, what are the plural verbs. Nouns and verbs. This is different. For example, fan. It is singular. Then how do we make it is plural? We add s to the noun. We add s to the nouns. Then it becomes plural noun. This is singular noun. Okay. For example, it is like plate. Then we make it as, again we are adding s to the noun. Then it is becoming plural. See. That is fine, but coming to the verbs, that is completely different. For example, go and goes. Which one is plural? Most of the students say that this is plural, this is singular. Nouns, when we add s, then they become plurals. When there is no s, then that is a singular. But verb is completely opposite. See, this is actually plural verb. This is actually singular verb. This is actually singular verb. So these are the complete thing. Eat, eats. This is singular verb. When we add s to the verb, singular. When there is no s, then it is this is plural verb, this is singular verb. But nouns, for example, I told you pen. Pen is a singular and pens is plural. And for example, book, then this is books. Now, what is subject verb agreement? I told you, so what I was telling, ఇప్పటివరకు నేను ఏదైతే చెప్పానో సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్, సో అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని అంటే మనకి ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ రూల్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్స్. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అని అంటే వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ అ సింగులర్ ప్లూరల్. ఐ టోల్డ్ యూ. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, every, each, neither, either ఇలాంటి పదాలు ఉన్నప్పుడు when we find this kind of words, these actually singulars. అంటే ఈ రెండింటికి మళ్ళీ రూల్ మారిపోతూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ అని వచ్చింది అనుకోండి,
ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ అనేది వాడం. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఈ స్టూడెంట్స్ అని వాడం. అంటే ఎప్పుడు ఏం రావాలి? ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అని రావాలి. ఏమొస్తుంది? ఎవ్రీ స్టూడెంట్ అని వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ టాయ్, నాట్ టాయ్స్. ఈచ్ టాయ్ అని వస్తుంది, కానీ టాయ్స్ అని రాదు. అంటే ఇవి మనకి సింగులర్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అలాగే నైదర్ ఎయిదర్ వచ్చినప్పుడు కానీ మనకి సబ్జెక్ట్ వర్బ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఐదర్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ అని వచ్చింది అనుకుందాం. ఎయిదర్ అనేది సింగులర్గా తీసుకుంటాం. ఇది ఒకటి మనకి ఇండికేషన్ వర్డ్ అనమాట. సో దీనికన్నా ముందున్నది ఎయిదర్ కాబట్టి ఎయిదర్ అంటే సింగులర్గా తీసుకొని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము? సింగులర్ వర్బ్ని పెడతాం. అంటే సింగులర్ వర్బ్స్ ఏంటి, ప్లూరల్ వర్బ్స్ ఏంటో కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలి. అంటే ఏ విధంగా తెలిసి ఉంటుంది మనకి సింగులర్ వర్బ్స్ అంటే? ఈజ్, హ్యాస్, ఇవన్నీ ఇది సింగులర్ వర్బ్స్. వీటికి ప్లూరల్ వర్బ్స్ వచ్చేసి ఆర్, హ్యావ్, ఇవి ప్లూరల్ వర్బ్స్ లాగా తీసుకుంటాం. సో ఈజ్ అనేది సింగులర్ వర్బ్ కాబట్టి ఎయిదర్ వచ్చింది కాబట్టి ఈజ్ తీసుకున్నాం. అలాగే నైదర్ వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే సింగులర్ని తీసుకోవాలి. అంటే నైదర్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ హ్యావ్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు అంటే బాయ్స్ ఉంది కదా, హ్యావ్ కరెక్ట్గా ఉంది కదా అనుకుంటాం. వాట్ వి థింక్ వెన్ ద బాయ్స్ ఇస్ ప్లూరల్, హ్యావ్ ఇస్ రైట్. కానీ what is the subject here? Neither is the subject, so it must agrees with the verb. So what comes here? Has is the right thing. కాబట్టి ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇందులోనే ఇంకొక విషయం కూడా ఉంటుంది మనకి. నైదర్ కానీ ఎయిదర్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నైదర్ ద గర్ల్స్ నార్ ద బాయ్ ఇలా ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఏంటి? నైదర్ వచ్చింది, నార్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక నౌన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక నౌన్ వచ్చింది. దేర్ ఈజ్ అ నౌన్ అండ్ హియర్ ఈజ్ అ నౌన్. వాట్ ఈస్ అ నౌన్? ఇట్ ఈస్ సింగులర్. దెన్ ద ఇమ్మీడియట్ వర్బ్ మస్ట్ బి అగ్రీస్ విత్ దిస్ నౌన్. సో neither the girls nor the boy is in the class. Is in the class but not are in the class. are రాకూడదు. కానీ neither the girls nor the boys are in the class. ఏంటి డిఫరెంట్ అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? ఇక్కడేమో సింగులర్ వచ్చింది కాబట్టి సింగులర్ వర్బ్ని తీసుకున్నాం, ఇక్కడ ప్లూరల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లూరల్ వర్బ్ని తీసుకున్నాం. ఇది ఎప్పుడు? ఆర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎయిదర్ ఆర్ వచ్చినప్పుడు కానీ, నైదర్ నార్ వచ్చినప్పుడు కానీ దిస్ రూల్ ఈస్ అప్లికేబుల్ అనమాట. అంటే మనకి బ్లైండ్గా వెళ్ళడానికి కూడా ఇంగ్లీష్ అనేది జనరల్గా ఒప్పుకోదు. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ విచ్ హ్యాస్ మెనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ హ్యాస్ ఎగ్జంప్షన్. అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి టాపిక్లో. ఆ ప్రతి టాపిక్కి ప్రతి పాయింట్కి మళ్ళీ ఎక్కడో చోట ఒక ఎగ్జెప్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో అది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో చూసినట్టయితే ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ డైరెక్టర్ అని వచ్చింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇద్దరున్నారా ఒకరున్నారా అంటే ఇద్దరు అని అనుకుంటాం మనం. కానీ అతడే ప్రెసిడెంట్, అతడే డైరెక్టర్. ద ఈజ్ నాట్ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ద సెకండ్ నౌన్. సెకండ్ నౌన్కు ముందు దా లేదు కాబట్టి ఇది సింగులర్ అవుతుంది. ఒకవేళ కనుక ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ద డైరెక్టర్ వచ్చింది అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్లూరల్ అవుతుంది. ఎందుకు? సో ఆర్టికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ బిఫోర్ ద నౌన్స్. సో అది ఒకటి రూల్. అంటే ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్లో మనకి కామన్ ఎర్రర్స్. బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కానీ, ఈవెన్ స్టేట్ సంబంధించిన ఏ కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే మనం వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి చిన్న చిన్న విషయాల్లాగా అనిపిస్తాయి కానీ మనకి సింగులర్ వర్బా ప్లూరల్ వర్బా తెలియదు, నౌన్స్ సింగులర్స్ ఉన్నాయా ప్లూరల్స్ ఉన్నాయా తెలియదు. కాబట్టి ఇవి మనము ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి అని అంటే వి నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. అంటే మనం ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి? ఇప్పుడు వొకాబులరీ ఉంది. వొకాబులరీ దగ్గరికి వెళ్ళగానే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఇది గ్రామర్ కదా, దీన్ని ఎలా చెప్తాము టీచర్స్ అని అనుకుంటారు. ఇందులో మనకి సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అని కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది, వాటిని కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ద న్యూస్ పేపర్ డైలీ
మీరు ప్రతిరోజు న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఉంటే, ఇంగ్లీష్ న్యూస్ పేపర్ చదవకుండా ఉంటే వొకాబులరీ మనకి ఇంప్రూవ్ అవ్వదు. ఇందులో మనకి యాంటోనిమ్స్ ఉంటాయి, సినోనిమ్స్ ఉంటాయి, ఫ్రేజల్స్ ఉంటాయి, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అని అంటారు, ఇడియమ్స్ ఉంటాయి, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అని అంటే, వీటికి మనకి న్యూస్ పేపర్ చదువుకుంటూ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు, కొన్ని బుక్స్ దొరుకుతాయి. అంటే వర్డ్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు ఇంటూ 5 వీ నీడ్ టు రైట్ ఇన్ ఏ నోట్బుక్. వాటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే వాటిని యూజ్ చేయాలి. వెన్ ఎవర్ యూఆర్ చాటింగ్, వెన్ యూఆర్ స్పీకింగ్, వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్, యూ నీడ్ టు యూజ్ ఆల్ దీస్ ఇన్ యువర్ రైటింగ్. అప్పుడు మనకి స్కిల్స్లో వొకాబులరీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి సార్ మనకి కంప్రెసివ్ ప్యాసేజ్ వస్తుంది కదా, వొకాబులరీ వస్తుంది కదా, దీనికి షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయా అంటాం. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, లాంగ్వేజ్కి ఎలాంటి షార్ట్ కట్స్ ఉండవు. కొన్నింటికి మాత్రం కొన్ని టాపిక్స్ షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. బట్ 99% ఏ టాపిక్స్ కూడా షార్ట్ కట్స్ అనేవి కనపడవు. వీ నెవర్ ఫైండ్ ఎనీ షార్ట్ కట్స్ ఇన్ ఫర్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ దట్. ఇప్పుడు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ డాష్ యుఎస్ఏ ప్రొడక్ట్ అని వచ్చింది. డాష్ యుఎస్ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీ అని ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ డాష్ యుఎస్ఏ ప్రొడక్ట్, డాష్ యుఎస్ఏ ఈజ్ ద రిచెస్ట్ కంట్రీ అని వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ ది ఆర్టికల్ అంటాడు, కరెక్ట్ ఆర్టికల్ అని అంటాడు. ఇప్పుడు మనకి సౌండ్ ఏంటి అని తెలిసి ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ రెండు యుఎస్ఏలే కదా, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీస్ అప్పుడు ఏమొస్తుంది, దా వస్తుందని పెట్టేస్తాం. ఓకేనా? కానీ ఇది మాత్రమే కరెక్ట్, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంట్రీ. హియర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద కంట్రీ. మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, కంట్రీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఇక్కడ దా కరెక్ట్గా వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మనం దేశం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఆర్ వి టాకింగ్ అబౌట్ ద యూఎస్ఏ? నో, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రోడక్ట్. అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, దా ప్లేస్లో ఏ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, ఏ వస్తుంది. సార్ ఇది యు అనేది ఓవెల్ కదా, ఓవెల్కి ముందు యాన్ రావాలి కదా, మరి ఏ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మనకప్పుడు ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యులు తీసుకున్నట్టయితే ఇందులో ఏ కానీ ఐ కానీ ఎప్పుడు కూడా ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా ఏమొస్తుంది, ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది ఈ రెండింటికి. అంటే మనకి తెలుగు ప్రకారం చెప్పినట్టయితే అచ్చులు, హల్లులు అని 2 రకాలు ఉంటాయి కదా. సో అచ్చు సౌండ్ వస్తుందా, హల్లు సౌండ్ వస్తుందా? అచ్చులు అంటే ఏంటివి, మళ్ళీ ఆ నుంచి ఆహా వరకు అచ్చులు, కా నుంచి రౌతి వరకు హల్లులు. సో ఈ అచ్చు సౌండ్ వస్తే యాన్ రాసుకోవాలి, హల్లు సౌండ్ వస్తే ఏ రాసుకోవాలి. ఇది ఇప్పుడు ఏతో ఐతో ఏ వర్డ్ తీసుకోండి మీకు ఓవెల్ సౌండ్ వస్తుంది. కానీ ఈఓయులు అలా కాదు. దీస్ యూఓస్ ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. అంటే ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు అనమాట. మనం వాటిని ఏం చేస్తాము, ఏఈవై అనగానే ఓవెల్ కదా, ఓవెల్కి ముందు ఆయన వస్తుంది కదా అని సింపుల్గా రాసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాము. కానీ దట్ ఈస్ నాట్ ద థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్ వచ్చింది. ఎగ్ అంటే సౌండ్ ఏమొచ్చింది, ఏ. కాబట్టి ఏం రాసుకుంటాం, ఆయన రాసుకుంటాం. కానీ యూరోపియన్ అని వచ్చింది. యూరోపియన్, యూరోపియన్ని ఎలా రాస్తున్నాం మనము, యూరోపియన్ అని రాస్తున్నాం. అప్పుడు ఏ వస్తుంది. అంటే అచ్చు సౌండ్ అయితే ఆయన వచ్చింది, ఇక్కడ అచ్చు కాబట్టి ఇది హల్లు కాబట్టి ఏ వచ్చింది. కానీ ఓవెల్ కదా అది, ఇదేంటిది ఓవెల్ అనమాట. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆవుల్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు సౌండ్ ఏంటి, ఆవుల్ కాబట్టి ఇదేమొస్తుంది, ఆయన వస్తుంది. అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఐడ్ మ్యాన్ వచ్చింది. వన్ ఐడ్ మ్యాన్ అంటే ఎలా పలుకుతున్నాం, వా. అప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇది అచ్చువా హల్లువా అంటే హల్లు. ఇక్కడ ఏ వస్తుంది, ఇక్కడేమో ఆయన వస్తుంది. ఇవి మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు యూ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడైతే అది కూడా అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంబ్రెల్లా ఉంది, యూనివర్సిటీ ఉంది. ఎలా పలుకుతున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఎలా పలుకుతున్నాం, దీన్ని ఎలా పలుకుతున్నాం. దీన్ని అంబ్రెల్లా అంటాము, దీన్ని యూనివర్సిటీ అంటాం. ఆ అంటే అచ్చు కదా కాబట్టి యాన్, యు అంటే హల్లు కదా కాబట్టి ఏ. ఇవి జనరల్ థింగ్స్ అనమాట. అంటే మనకి చాలా చిన్నగా కనబడతాయి, కానీ ఒక్కోసారి మనకి వీటికి ముందు కూడా కామన్ ఎర్రర్స్లో కానీ అంటే రైట్ ద కరెక్ట్ ఆర్టికల్ బిఫోర్ ద గివెన్ వర్డ్ అని కానీ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అది కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. అలాగే ఒక 8 కాన్సనెంట్ లెటర్స్ ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే FHLM NRSX.
ఈ 8 అబ్రివేటెడ్ కాన్సనెంట్ లెటర్స్ అని అంటాం. వీటికి అన్నింటికి ముందు ఇవి దీస్ ఆర్ నాట్ ద ఆర్గనైజేషన్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ ద ఆర్గనైజేషన్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పర్సన్ ఆర్ సంథింగ్. ఎప్పుడైనా ఇండివిజువల్గా పలికినప్పుడు అబ్రివేషన్లో పలుకుతున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ FCA అని వచ్చింది, సౌండ్ ఏంటి ఏ, అన్నింటికి ఏలు వస్తాయి, ఆర్ మాత్రం ఆ వస్తుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఓవెల్ సౌండ్స్ అవుతాయి. అబ్రివేషన్ ఫామ్లో ఇవన్నీ ఓవెల్ సౌండ్స్ అవుతాయి అన్నమాట. వీటి మీరు పలికి చూడండి, అన్నింటికి ఏమని పలుకుతున్నాము అంటే ఓవెల్ సౌండ్తో పలుకుతాము. సో ఒక్కసారి చూడండి, FCI ఏ, HMT ఏ, LOC ఏ, MP ఏ, NOC ఏ, RBA ఆ, SBA ఏ, XYZ ఏ, ఇవన్నీ అచ్చు సౌండ్స్ వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇవి జనరల్గా ఏమొస్తుందంటే ఆయన వస్తుంది. అంటే మనం ఆర్గనైజేషన్ గురించి చెప్పినప్పుడు దా వస్తుంది, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కానీ ఈ 8 లెటర్స్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటే మనకి ఏంటి, మనకి ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాంపిటీషన్లో వాడు లాజికల్గా అడుగుతాడు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడగరు. మనం వీఆర్ నాట్ రైటింగ్ 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్. మనకి ఏంటంటే కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం జనరల్గా ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట. సో దాన్ని మనం చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు జనరల్గా మీరు గురుకుల కానీ SGT కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఎవ్రీడే ఒక న్యూస్ పేపర్ కొనుక్కొని, ఒక సండే రోజు న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని ఎవ్రీడే యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. అంటే ప్రతిరోజు దాన్ని చదువుతూ దానిలో హార్డ్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయి వాటిని చెక్ చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉండాలి. దెన్ మీకు ఇంగ్లీష్ అనేది ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. అంటే మనకి బేసికల్గా తెలుగు మీడియం అని లేకుంటే ప్రాక్టీస్ చేయట్లేదని చాలామంది దీన్ని ఆప్షనల్గా తీసుకోవడము, వేరే సబ్జెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇప్పుడు SGT గురుకులకి అవకాశం లేదు కాబట్టి యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ థరోలీ. అంటే మీకు సుమారుగా ఒక 30% అవగాహన ఉంటే దాన్ని ఒక 50-60%కి తీసుకువెళ్ళాలి. కాబట్టి 100% మనం తీసుకెళ్ళలేము. ఈ మధ్యలో మనం ఒకటి గమనించాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద బెస్ట్ అని కాకుండా ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అని రాశారనమాట. ఇప్పుడు ఇది తప్పు, ఇది కరెక్ట్. ఎందుకు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అనేదంటే ఇది అడ్జెక్టివ్, ఇది అడ్జెక్టివ్, మధ్యలో ఈ వెరీ అనేది సెట్ అవ్వదు, అడ్వర్బ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆల్ ద బెస్ట్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న విషయాలు మనకి అవగాహన లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని అంటే ఓహో ఇదే కరెక్ట్ ఏమో, ఎందుకంటే ఇప్పుడు గొప్ప వాళ్ళు రాస్తారు కదా ఇదే కరెక్ట్ ఏమో అన్న ఆలోచనతో ఉంటాం. అంటే వీ నీడ్ టు రీడ్, వీ నీడ్ టు రైట్, వీ నీడ్ టు స్పీక్. ఎవ్రీడే అది ప్రాక్టీస్ అవుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ మై పెన్ అని ఇచ్చాడు అనుకుందాం, అండర్లైన్ దిస్ అండ్ మై ఇచ్చాడు, ఐడెంటిఫై ద పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని ఇచ్చాడు. దిస్ ఏమవుతుంది, మై ఏమవుతుంది అని ఇస్తాడు. మై అనగానే అందరం ఏం చేస్తాం, ప్రొనౌన్ అని పెట్టేస్తాం. దిస్ అనగానే ప్రొనౌన్ అని పెట్టేస్తాం, 2 ప్రొనౌన్లను పెట్టేస్తాం. ఫైన్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్, ఇది ప్రొనౌనే. కానీ ఇది ప్రొనౌన్ అవ్వదు, ఇది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. ఎందుకు అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది, ఇది నౌన్ కాబట్టి. నౌన్ గురించి చెప్పేదాన్ని అడ్జెక్టివ్ అనాలి. సో ఇప్పుడు ఇది అడ్జెక్టివ్ అయింది. ఏ కైండ్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్ అని అడిగితే పొజెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అని చెప్పాలి. సో ఇవన్నీ మనకి అర్థం అవ్వాలి. మరి దిస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొనౌన్ అంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్ ప్రొనౌన్ అని చెప్పాలి. ఇది బేసికల్ థింగ్స్ అనమాట. మనకి అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుందా ప్రొనౌన్ అవుతుందా తెలియదు. అంటే ఇట్లాంటివి డెమాన్స్ట్రేటివ్ కానీ, ఇంట్రాగేటివ్స్ కానీ, పొజెసివ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంచుమించుగా సేమ్ ఉంటాయి. కానీ అది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో దేని కేటగిరీకి వెళ్తుంది మనకి తెలియదు. అర్థమవుతుందా? సో అంటే ప్రతి టాపిక్ అనేది ఇంపార్టెంటే. అందులో టెన్సెస్ కనుక మనం సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ బేస్ తీసుకొని టెన్సెస్ చేసాలన్నా, టెన్సెస్ కనుక మనం కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ చేయడానికి వీలవుతుంది, స్పీచెస్ చేయడానికి వీలవుతుంది, యాక్టివ్స్ ప్యాసివ్స్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్లో కూడా మనకి వర్బ్స్ ఏ వర్బ్స్ ఉన్నాయి, ఏ వర్బ్కి V1కి డూ వస్తుందా, డిడ్ వస్తుందా, V2కి డూ వస్తుందా, డిడ్ వస్తుందా, V5కి ఏమొస్తుంది, డస్ వస్తుందా, డూ వస్తుందా, ఇవన్నీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి. అంటే వెన్ వీ వాంట్ టు నో ఆల్ దిస్ మనకి ఇవన్నీ క్లారిటీగా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. అంటే టెన్సెస్ తీసుకోండి, మన టెన్సెస్లో నుంచి అన్నింటికి అది రూట్ అనమాట. టెన్సెస్ ఆర్ ద రూట్ ఆఫ్ ది ఇంగ్లీష్. అంటే అవి మనం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే అన్నింటికి మనకి ఇఫ్ కండిషన్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, స్పీచెస్, వాయిస్ అవ్వచ్చు. సో ప్రతిదానికి మనకి బేస్ అనేది టెన్స్ నుంచే వస్తుంది. సో టెన్స్ అనేది మనం చాలా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే దీంట్లో రకరకాలుగా మాడిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. వీటిని మనము
టెక్నికల్గా ఎలా, లాజికల్గా ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాము, లాంగ్వేజ్ ఓరియంటెడ్గా ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాము, కాంపిటీషన్ మెథడ్లో ఎలా అర్థం చేసుకుంటున్నాము, దాన్ని ఎంతగా మనం ఎగ్జామ్ హాల్లో, ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్లో ఆన్సర్స్ చేయడం వేరు, ఇంట్లో ఆన్సర్స్ చేయడం వేరు, ఎగ్జామ్ హాల్లో ఆన్సర్ చేయడం వేరు. అనగానే మనకి ఇంగ్లీష్ అనగానే అమ్మ అనేసి చెమటలు పెట్టేస్తాయి, వాటిని చూడగానే కొన్ని ఆన్సర్స్ మర్చిపోతాం, తప్పులు రాసేస్తాం, బయటకు వచ్చేది అయ్యో ఇది కదా అనేసి అనుకుంటాం. అది రావద్దు అంటే వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ క్వశ్చన్స్, వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ మోర్ బిట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. మనకి ఏదైనా తీసుకోండి, స్టోరీస్ చదవండి, ఏదైనా చదవండి, దానిలో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్స్ ఉంటాయి, యాక్టివ్స్ ప్యాసివ్స్ ఉంటాయి. సో మనకి ఈ మార్క్స్ ఎంతవరకు ఉంది, ఇప్పుడు 100 మార్క్స్ పేపర్ ఉన్నట్టయితే మనం ఎన్ని మార్క్స్ దీంట్లో నుంచి మనం స్కోర్ చేయగలుగుతున్నాం. మనం అప్పుడు దాన్ని ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఈ SWOTని చేసుకోవాలి. స్వాట్ అనాలిసిస్ అని అంటారు, స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్ అనేసి అనుకుంటాము. మనకి ఇంగ్లీష్లోంచి తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఏ టాపిక్స్ వచ్చు అది మీ స్ట్రెంగ్త్, ఏది రాదో అది వీక్నెస్, ఏది మనం తొందరగా నేర్చుకుంటున్నాం ఆపర్చునిటీ, ఏది థ్రెట్ అవుతుంది, అందులో గ్రామర్లో ఏ పాయింట్ మీకు థ్రెట్ అవుతుంది అనేది దాని కిందకి వస్తుంది అన్నమాట.